Question number 3. Vaibhav started business with cash. हे सगळे ट्रान्झॅक्शन जे आहेत एक ते 6. First I will write down in my answer sheet. I've already written it, right? I'm not writing an amount because right now we are not using an amount. Okay, let's decide one by one. First, now I am telling you everything, right? And you check whether whatever I have done is correct or not. If your answer is not matching with mine answer, right? So please let me know. First, Vaibhav started business with cash. We are accountant of business. We are accountant of business, not accountant of owner. So we will always think from the point of view of business. When business starts, owner invest amount, we receive cash. So one account is cash account and another account is capital account. See, first account came up to mind is cash. माझ्या डोक्यामध्ये पहिला अकाउंट आलं cash. That doesn't means cash will get debited. कोणतंही अकाउंट जे माझ्या डोक्यात पहिलं येतं ते डेबिट आणि दुसरं उरलेलं क्रेडिट असं नाहीये. बरोबर? There are some rules. Cash is which type of account? Cash is real type. Cash is real type. That means real account का rule will be applicable. And what's the rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. When business is started, right? Owner gives cash to business. So for business, cash comes in. That's why cash account debit. Second account, capital account. Owner's account is capital account. Owner is an individual, so personal account. So personal account का rule will be applicable. What is the rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver. He is giving money to us, that's why he is giver, and because of that, capital account is credit. Next, purchase. भास्कर काय अडकला होता माईक मध्ये. हॅलो, हा बोल. मी नवीन पाठवली ती आज लेटेस्ट ती बघ. परत पाठवतो ग्रुप मध्ये परत पाठवतो. So next is purchase goods on credit. Purchase goods on credit. एक सेकंड मी पाठवून देतो मग आपण. हा अरे थांब ना, मला पाठवतो ते मी पाठवतोय बाबा भास्कर, एक मिनिट. आला कुठे होतो आपण, सॉरी. Purchase goods from credit from Rita, right? Now we have purchased goods from Rita. Two account. One is Rita account because Rita supplied us goods. One account is Rita account because Rita supplied us goods. And when we purchase goods, right, it's a nominal account, purchase account. See why we cannot use or why we should not use goods account. We can use goods account. It's a real account. Debit what comes in, credit what goes out. We purchase goods, that's why goods account will get debited. We can write like this. But instead of this, we use better purchase account. Now why purchase account? Because when we purchase goods, say for example, I purchased mobile for rupees 1000. I'm a dealer in mobile. I purchase goods for rupees 1000. So when I sell, I don't sell it for 1000. I will sell it for say 2000, 3000. Isn't it? मग माझ्याकडे येताना 1000 रुपयाचा माल आला आणि जाताना तो 2000 चा कसा जाईल? जी वस्तू आपल्याकडे आलीच नाही ती वस्तू आपल्याकडनं जाईलच कशी? बरोबर ना? So instead of writing goods account at the time of purchase or sale, we use purchase account and sale account. When we purchase goods, I repeat, when we purchase only and only goods,
we record purchase account. When we sell goods, whether it is on cash or whether it is on credit, whether it is on cash, whether it is on credit, right? We say consider it as sale account. Purchase we treat it as expenditure and sale we treat it as income. Purchase we treat it as expenditure and sale we will treat it as income, and the difference between income and expenditure is my profit or loss. Is this clear? So remember, you can use goods account, but it will be better if you start using purchase and sale account. When you purchase goods, purchase account. When you sell goods, sale account. Is this clear? From whom you purchase goods? You purchase goods from Rita. Another account is Rita account, personal account, debit the receiver, credit the giver. See, word use, purchase on credit. Right? So amount is payable. When amount is payable, personal account will come. Whether amount is payable, whether amount is receivable, right? Personal account will come. And personal account का rule है debit the receiver, credit the giver. Rita is our giver, that's why credit. Is it clear? Now next, purchase laptop for office use. Purchase, right? We are purchasing laptop, not our goods. So purchase account will not come. Let me clear you. We are purchasing, but what we are purchasing laptop, it's an asset. We are not purchasing for selling. We are purchasing it for office use. So for us it is an asset. For us it is an asset, right? Purchase account will be used only in case of goods, not in case of asset. So one account is laptop account and second account, right, is name of any person given? No. Have they said it was purchased on credit? No. It wasn't said that it was purchased on credit. That means it's a cash transaction. That means it's what? A cash transaction. So one account, cash account, another account, laptop account. One account is cash account and another account is laptop account. So what is the rule of real account? Both the accounts are real account. So real account ka rule will be applicable. What's the rule? Debit what comes in, credit what goes out. We purchased laptop, so laptop came in. So laptop account debit and cash went out. That's why cash account credit. Cash went out. That's why cash account credit. Is this clear? Now, the next transaction, sold goods to Rita on credit. We are selling goods to Rita on credit. Now, when we sell goods on credit, right, two account. One account is Rita account and one account is sale account. I repeat it again. We can use goods account, but instead of use here onward, we will start using purchase and sale. When we use purchase, when we purchase goods, we will use purchase. When we sell goods, we will use sales. Okay. Here, I am selling goods to Rita. So one account is Rita account and another account is sale account. One account is Rita account and another account is sale account. Rita is personal account. Rita is personal account. What's the rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver. What's the rule of Rita account? Debit the personal account, debit the receiver, credit the giver. We sold goods to Rita. So Rita is receiver, debit the receiver, right? And for us, sale is income. For us, sale is what? Income. That's why sale account credit. Sale, income, nominal account. What's the rule of nominal account? Debit all expenses and losses, credit all income and gain. When we sell goods, it's our income. Next, received interest, right? So one account is cash because you are receiving interest in the form of cash. When you receive income, always cash comes in. If anything else was coming in, they would have told you. तर त्याने कॅशच्या जागी काय सोनं वगैरे दिलं असतं तर ते स्पष्टपणे सांगितलं असतं की सोनं दिले बाबा. When nothing is mentioned, it means it's a cash. When nothing is mentioned, it means it's a cash receipt. So cash real account, debit what comes in, and second account is interest account, nominal account.
Second account is interest account, nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gain. It's an income, that's why credit. Is it clear? Next, paid telephone bill. Telephone bill is an expenditure for me. Nominal account. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gain. So it's an expenditure. So as per the rule of nominal account, telephone account will get debited. And we paid, right? Paid in cash. So second account will be cash account. So now everyone tell me. सगळ्यांचं बरोबर आलंय का? हो सर. कोणाचं काही चुकलंय? येस सर. हो सर. बरोबर आलं. बरोबर आलंय. सगळ्यांचं सगळं बरोबर. साई केलंस का? हो दादा. बर चला. सेकंड चुकलं फक्त. मला पण सेकंड चुकलं. दादा सेकंड मध्ये मी फक्त गुड अकाउंट लिहिलंय. ओके. गुड अकाउंट अँड रीताज अकाउंट. चालेल ना? हो हो. गुड्स अकाउंट आणि रीता अकाउंट लिहिलं ना म्हणजे गुड्स डेबिट पाहिजे आणि रीता क्रेडिट पाहिजे. चालेल. ते चुकीचं नाही. ते बरोबर नाही असं नाही म्हणणार मी, पण ते चुकीचं नाहीये. प्रॉब्लेम काय बघ, माल 100 रुपयाचा आणला तो विकला 200 रुपयाला, बरोबर? तर तू म्हणतेस की माझ्याकडनं 200 रुपयाचा माल गेला, पण प्रॅक्टिकली कसं शक्य आहे? ते जो माल आलाच नाही तो माल जाणार कसा ना? म्हणून ते फक्त जरा गुड्स अकाउंट वापरताना चूक होते. म्हणून आपण माल जेव्हा खरेदी करतो तेव्हा गुड्स अकाउंट घेण्याच्या ऐवजी परचेस अकाउंट घ्यायचा. माल ज्यावेळी विकतो त्यावेळी गुड्स अकाउंट घेण्याच्या ऐवजी सेल अकाउंट घ्यायचं. समज? डेबिट म्हणजे आले आणि क्रेडिट म्हणजे गेले ना? हो, पण रिअल अकाउंटच्या रूलसाठी. म्हणजे माल परचेस करणार तेव्हा गुड्स अकाउंट डेबिट होणार, माल विकणार तेव्हा गुड्स अकाउंट क्रेडिट होणार, बरोबर ना? पण प्रॉब्लेम असा आहे की तू दुकान टाकलेस बरोबर प्रॉफिट कमवण्यासाठी. तू 100ला घेतलेला माल 100ला विकणार की 200ला विकणार? 200ला विकणार. म्हणजे येताना माल तुझा 100चा येतो आणि तो जाताना कितीला जातो? 200चा जातो. आता जो माल आलाच नाही तो माल जाणार कसा? तुझ्याकडे 100चाच माल आला ना, तर मग जाताना पण 100चाच गेला पाहिजे ना. मग ते तिथे घोटाळा होतो थोडासा. म्हणून आपण गुड्स अकाउंट घेण्याच्या ऐवजी परचेस अकाउंट घेतो. तेव्हा दाखवताना काय दाखवतो? खर्च आणि इन्कम म्हणून दाखवतो. जेव्हा मी माल खरेदी करेन तेव्हा तो खर्च आणि जेव्हा ते माल मी विकेन तेव्हा ते इन्कम. म्हणजे 100 रुपयाचा माल घेतला, 200 रुपयाला विकला तर 100 रुपये खर्च, 200 रुपये. कळलं? मग ते ऑटोमॅटिकली टॅली होतं. चला, अजून कोणाला काय प्रश्न? आरची तू काहीतरी विचारत होतीस? नो सर. Okay, then we'll go ahead. Next, fourth question. Swaraj commenced business with the bank. Swaraj started business with bank balance. Okay. स्वराजने बिझनेस स्टार्ट केला, बरोबर? तिथे त्यांनी वर्ड वापरलाय कमेंट. कमेंट्स म्हणजे स्टार्टेड. ओके, ते तुम्हाला लिंक येईल. बोला, दोन अकाउंट कोणते? अप टू नाउ यू आर स्टार्टिंग बिझनेस विथ कॅश. दिस इज द फर्स्ट टाइम instead of starting business with cash you are first getting bank balance, bro, instead of cash. So and business is started, that means capital account. Personal account, debit the receiver, credit the giver. Capital is given by owner to us, so he is giver. Capital account, credit. But instead of cash, what is coming in bank account? Right? Who is the receiver of the money? Bank. पैसे आले, आपल्याकडे आले, कॅश गल्ल्यात जमा झाले की आपल्या बँक अकाउंट मध्ये जमा झाले? तर आपल्या बँक अकाउंट मध्ये जमा झाले. इज दिस क्लिअर? सो मनी इज रिसीव्ड बाय whom? Money is received by bank. So bank is the personal account, debit the receiver, right? Capital is also a personal account, credit the giver. बरोबर ना?
दोन्ही व्यक्ती आहेत. एकाने पैसे दिले बरोबर आणि त्याने दिलेले पैसे आपण आपल्या गल्ल्यात न ठेवता बँकेत जमा केले. बँक रिसिव्हर झाली म्हणून बँक डेबिट आणि कॅपिटल गिव्हर झाला म्हणून कॅपिटल क्रेडिट. एनीबडी एनी डाऊट? अच्छा, कोणी कोणी काय काय केलं होतं इथे? तर मी कॅश अकाउंट केलं होतं. ओके. सर मी पण कॅश अकाउंट केलं होतं. सर मी पण cash सर account मी पण केलं. कॅश अकाउंट केलेलं तिथे. ओके, मी बँक अकाउंट लिहिलं. व्हेरी गुड. बरं, एकट्या भास्करनी बँक अकाउंट लिहिलं, बाकी सगळ्यांनी कॅशच लिहिले? सर मी सर, बँक मी पण अकाउंट bank लिहिलं पण account लिहिलं. क्रेडिट मध्ये. सर मी लिहिलंच नाही. मी बँक अकाउंट बरं, लिहिलं. मी तो एक ब्लँक सोडला. एक मिनिट, आता कोणीतरी म्हणालं की मी लिहिलंच नाही. ते लिहिलंच नाही वाले कोण आहे? हा सर मी सानिका. सनी का एक लक्षात ठेव, कधी पण याला सोडून नाही घ्यायचं. तू काय पण कर बरं, जेव्हा येत नाहीये तेव्हा फेकायचं. जेव्हा येत नाहीये ओके सर. फेकायचं. कधीच पेपर मध्ये किंवा अटेम्प्ट मध्ये सोडून द्यायचं नाही. जरा सिंपल एक्झाम्पल आहे बरोबर. तू जंगलात अडकते, जंगलात समोर वाघ आहे बरोबर. कोणाचा स्पीड जास्त आहे धावण्याचा, तुझा की वाघाचा? वाघाचा. कन्फर्म? हा. मग तू काय धावणार नाही बाई? धावणार ना. वागणार ना, काहीतरी करणार ना, प्रयत्न करणार ना. हम्म. येतंय नाही येतंय तो विचार करायचाच नाही, आपल्याला करायचंच आहे. जेव्हा येत असेल तेव्हा जसं शिकवलं तसं विचार करायचा. येत नसेल तर काहीतरी करायचं, दगड मारून यायचं, सोडून यायचं नाही. ओके सर. हे क्लिअर कट. आता आपण जे काही करतोय ना हे सगळं आणि सगळं प्रॅक्टिकल आहे. एक लक्षात घ्या, तुम्ही आता जे शिकणार आहात आणि फ्युचर मध्ये जे करणार आहात काम ऍक्च्युली त्याचा काही कदाचित संबंध पण नसेल. बेस हाच असणार, याच्यावरनं तुम्हाला नवीन गोष्टी काहीतरी रिअल मध्ये करावं लागणार. आता तुम्ही शिकताय बुक किपिंग, ऍक्च्युअल मध्ये तुम्ही टॅली मध्ये काम कराल कदाचित, सांगता येत नाही. कळतंय मी काय म्हणतो तुम्हाला? त्यामुळे बेस क्लिअर करून घ्या आणि नवीन गोष्टी शिकण्याच्या तयारीत राहा. तर दिलंय काम, नाही झालं तर कुठून तरी काहीतरी विचारून माहिती काढून काम करून घ्या. दिस इज द सॉफ्ट स्किल आय एम टॉकिंग अबाउट. की एकदा तुम्हाला काम दिलं बरोबर, ते काम सोपवणाऱ्याला बघावं नाही लागत हा करेल की नाही करेल, असा विश्वास पाहिजे. अरे हा आहे ना म्हणजे काहीतरी करूनच येईल, सोडून तर नाही. चला नेक्स्ट. तर ज्यांनी ज्यांनी चुका केल्या त्या चुका कशा कशा आहेत त्या आपण जरा बघूया पुन्हा एकदा. बऱ्याच लोकांनी इथे कॅश लिहिलंय बरोबर. तर कॅश नाही येणार कारण का पैसे आपल्याकडे गल्ल्यात जमा नाहीये. पैसे कुठे जमा झाले? बँकेत. काही काही लोकांनी उलट केलंय, बँक अकाउंट क्रेडिट केलंय. म्हणजे कॅश डेबिट केलं असेल आणि बँक अकाउंट क्रेडिट केलं असेल, त्यांनी कॅपिटलच घेतलं नाही बरोबर. मग अशा वेळी एंट्री होता कशी होते म्हणजे तुम्ही गल्ल्यातले पैसे बँकेत भरले. जेव्हा तुम्ही असं करता बँक अकाउंट आणि इथे कॅश अकाउंट घेता त्याच्या जागी, तेव्हा अर्थ असा होतो की तुम्ही गल्ल्यात असलेले पैसे बँकेत भरता. कारण तुम्ही काय म्हणताय, कॅश अकाउंट क्रेडिट, रिअल अकाउंट डेबिट वॉट गोज आउट. तुमच्याकडनं कॅश गेली, पण तुमच्याकडनं कॅश जायला, तुमच्याकडनं म्हणजे बिझनेस कडनं कॅश जायला, बिझनेस कडे कॅश कुठे आली होती? मालकाने दिलेले पैसे डायरेक्ट बँकेत जमा झाले. तर मालकाने पैसे दिले म्हणून कॅपिटल अकाउंट. कळलं का? मालकाने पैसे दिले म्हणून कोणतं अकाउंट? कॅपिटल अकाउंट. ऑल डाऊट्स क्लिअर? अजून कोणाची काय व्हरायटी आहे? नेक्स्ट. परचेस फर्निचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम SM फर्निचर मार्ट. परचेस furniture on credit from SM Furniture Mart. Now understand this. SM Furniture Mart कडनं मी फर्निचर विकत घेतलं बरोबर. टू अकाउंट. विच टू अकाउंट? बोला पटापट बोला. फर्निचर अकाउंट आणि SM फर्निचर फर्निचर अकाउंट. अकाउंट आणि SM फर्निचर. फर्निचर अकाउंट आणि SM फर्निचर राईट.
perfectly correct answer. But now I have some question, right? Answer those question. Answer only those person, right, who I ask question. Okay. चल सार्थक बोल, इथे परचेस अकाउंट का नाही घेतलंस? स्पेसिफिकली दिलंय की फर्निचर आहे. मग ते विकतच आणलंस ना फर्निचर, का डायरेक्ट दिसलं चांगलं म्हणून उचलून आणलंस? विकतच घेतलं ना. मग परचेस अकाउंट परचेसच केलंय तर परचेस अकाउंट का नाही? काय जमत आहे? तर हार्दिक बोल बरं. हार्दिक, सगळ्यांनी ऑडिओ व्हिडिओ ऑन करा रे. हार्दिक आला ना. बोल ना रे, पटापट बोल. एवढा वेळ आपल्याला आपले प्रॉब्लेम करायचे. परचेस अकाउंट का नाही? लावण्य सांग, परचेस अकाउंट का नाही येणार? सर क्रेडिट वर घेतलंय म्हणून. रॉंग. क्रेडिट वर घेतलंय म्हणून नाही. तर जेव्हा केव्हा आपण माल परचेस करतो फक्त तेव्हाच आपण काय घेणार? परचेस अकाउंट घेणार. आपण फर्निचर घेतलेलं आहे. फर्निचर आपल्यासाठी गुड्स नाहीये, तर फर्निचर आपल्यासाठी असेट आहे की जे आपण पुन्हा पुन्हा वापरणार. म्हणून आपण गुड्स अकाउंट न घेता कोणतं अकाउंट घेतोय? फर्निचर अकाउंट. परचेस अकाउंट न घेता कोणतं अकाउंट घेतोय? फर्निचर अकाउंट. जर माझं फर्निचरचं दुकान असतं बरं, तर मी फर्निचरच्या ऐवजी परचेस अकाउंट घेतलं असतं. फरक कळाला? परचेस अकाउंट विल बी यूज ओनली अँड ओनली इन केस ऑफ गुड्स. बरोबर. जेव्हा तुम्ही गुड्स खरेदी कराल तेव्हाच परचेस अकाउंट. जेव्हा तुम्ही गुड्स विकाल तेव्हाच सेल अकाउंट. ओके. नेक्स्ट इज SM फर्निचर मार्ट. SM फर्निचर अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. त्याने आपल्याला उधारीवर माल दिलेला आहे, फर्निचर दिलेलं आहे. So for us, SM Furniture Mart is a personal account who is giver. So rule of this personal account: debit the receiver, credit the giver. त्याने दिलाय म्हणून क्रेडिट. Is it clear? Next. Fourth, bought goods on credit from Yuvraj. चला बोला. Bought goods on credit from Yuvraj. मी युवराज कडनं माल घेतला. मी काय केला? युवराज कडनं माल घेतला. बोला, युवराज कडनं माल घेतला तर एंट्री काय मारणार? माल घेतला. माल घेतला म्हणजे परचेस अकाउंट. माल घेतला मीन्स विच अकाउंट? परचेस अकाउंट. बरोबर. अँड सेकंड अकाउंट, घेतलेला माल मी उधारीवर घेतलेला आहे. घेतलेला माल मी काय केलेला आहे? उधारीवर घेतलेला आहे. कोणाकडनं? युवराज कडनं. Yuvraj is a personal account. Yuvraj is which account? Personal account. And what is the rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver. He has given us goods, that's why Yuvraj account credit. समजलं? Next. एक्सप्लेन करा ना. परत एकदा सांगतो बघ. Goods was purchased from Yuvraj on credit. What did you purchase? Bought means what? Purchase. You bought goods. So when goods comes in, instead of goods we use purchase account. Instead of goods we use purchase account, right? And that's why purchase account is nominal account. Debit all expenses and losses, credit all income and gain. म्हणून purchase account debit. आणि हे पैसे, हा माल मला कोणी दिलाय? मी विकत आणलाय. उधारीवर आहे की रोखवर आहे? उधारीवर आहे. मग युवराज माझ्यासाठी पर्सनल अकाउंट. युवराज माझ्यासाठी कोणतं अकाउंट? पर्सनल अकाउंट. व्हॉट्स द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. तो गिव्हर आहे म्हणून क्रेडिट. इज दिस क्लिअर? येस सर. अजून कोणाला काही डाऊट? दादा हा बोल.
युवराचं स्पेलिंग चुकलंय. हो का? काय रे स्पेलिंग सांग मला. YUVRAJ. मी काय लिहिलंय? ओ लिहिलंय ना. हो माझं जरा हे कच्चं आहे, जरा नीट सांभाळून घे. हो सर, काय नाही असं. मला सांग आपला सॉरी सर. अकाउंट पण. हा चला पुढे. नेक्स्ट इज व्हॉट? परचेस मशिनरी. चला बोला. भास्कर बोल लवकर. मशिनरी परचेस केली. सर, एक डेबिट अकाउंट होणार मशिनरी अकाउंट आणि क्रेडिट येणार कॅश अकाउंट. मला एक्सप्लेनेशन दे. असंच का? सर, कारण इकडे मेन्शन नाही केलं की स्पेसिफिकली चेकने दिलंय का कोणत्या क्रेडिट कार्डने वगैरे दिलंय. ट्रान्झॅक्शनचा टाईप नाही म्हणून कॅशने दिलं असं आपण अज्युम करतो. Perfect. To the point explanation. Okay. Both are which account? Real account. दोन्ही काय? Property. Real account. And what's the rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. Next. Paid electricity bill 3,500. Who will tell? दुसरं कोण आहे आता अजून? पण विचारूया. कोणाला सांगायला जमेल? राजेश्वर. सर, एक येणार इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट आणि दुसरं येणार कॅश अकाउंट. परफेक्टली बरोबर आहे, पण मला हे सांग, काय रिझन सांग. सर, कारण काय इथे मोड ऑफ ट्रान्झॅक्शन नाही दिले आपल्याला, म्हणून आपण अजून करतो की कॅश. मग कॅश अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी बिल का नाही? सर, कारण का आपण कॅश देतोय आणि बाय द रूल ऑफ रिअल अकाउंट डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसिव्हर. रिअल अकाउंट. सॉरी एक मिनिट. डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. कॅश आपण पेमेंट करणार कॅश जाते म्हणून कॅश क्रेडिट. आणि लाईट बिल नॉमिनल अकाउंट आहे. डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन, म्हणून ते डेबिट. ओके. नेक्स्ट. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. बोला. गुड्स डिस्ट्रॉयड. बोल. सर, डेबिट येणार लॉस बाय फायर्स अकाउंट आणि क्रेडिट येणार परचेसेस अकाउंट. ओके. आता इथे मी तुम्हाला लिहून दाखवतो आणि मग नंतर एक्सप्लेन करतो. भास्कर एकदम परफेक्ट बोलला. बरोबर. आपल्याकडे आग लागली, आणि माल जळाला. बरोबर. माल जळाला तर आपल्याला नुकसान भरपाई मिळणार आहे का त्याची? नाही. म्हणून आग लागला. बरोबर. आग लागली, माल जळाला, तो लॉस झाला. लॉस झाला म्हणजे नॉमिनल अकाउंट. अँड व्हॉट्स द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन. म्हणून लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट. कधी कधी चोरीमुळे नुकसान होतं. बरोबर. आजूबाजूवाले चोर येऊन जातात आणि चोरी करून घेऊन जातात. तो लॉस बाय थेफ्ट. मग तिथे लिहिलं असतं लॉस बाय थेफ्ट. वॉट एव्हर मे बी द रिझन, राईट? रिझन इज नॉट इम्पॉर्टंट. वेन, right, you are suffering a loss, that loss is a nominal account and nominal account is to be debited. Okay, so first account clear, loss by fire. Second account, चोरांनी किंवा आग लागली, त्याच्यामध्ये काय जळालं? माल जळाला. मग माल गेला. गुड्स, रिअल अकाउंट. डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. माल जळाला म्हणून गुड्स गेलाय, म्हणून गुड्स क्रेडिट. इथे मी गुड्स अकाउंट घेऊ शकतो, पण ज्यावेळी मी माल आणतोय त्यावेळी मी गुड्स आला म्हणून दाखवतोय की मी परचेस झाला म्हणून दाखवतोय? परचेस झालं म्हणून दाखवतोय. तर मग माल जळणार, बरोबर, माल जाणार, तर क्रेडिट पण कोणता अकाउंट होणार? मग परचेस अकाउंट होणार. ज्या अकाउंट मध्ये माल येतो
त्याच अकाउंट मधनं माल जाणार ना, ज्या अकाउंट मधनं माल येतो त्याच अकाउंट मधनं माल जाणार. म्हणजे मी म्हणतो मी ₹1,00,000 माल खरेदी केला, त्यातला समजा 10,000 रुपयाचा माल जळाला. बरोबर, क्लिअर? म्हणजे नेट इफेक्ट माझे टोटल परचेस जे मी वापरले सेल करण्यासाठी ते 90,000च. या लास्ट पॉइंटवर कोणाला काही डाऊट, एक्सप्लेनेशन बोला लवकर, मी थांबतो इथे 2 मिनिटं. आपल्याला अजून एक प्रॉब्लेम करायचं, पटापट बोला. सगळ्यांना समजलंय? अरे हो नाही? हो सर. येस सर. हो सर. सृष्टी हो, तुला sir. समजतंय? हो सर. थोडं थोडं. सृष्टी? हो सर. हो. हो सर. चला, लास्ट क्वेश्चन. अथवा रोहित स्टार्टेड बिझनेस विथ कॅश. हे सोपं आहे, हे तुम्हाला आतापर्यंत पाठ झालं असेल. रोहित स्टार्टेड बिझनेस विथ कॅश. बरोबर, पैसे आले म्हणून कॅश अकाउंट, डेबिट, रिअल अकाउंटच्या रूल प्रमाणे, आणि पर्सनल अकाउंट आहे. कॅपिटल इज माय पर्सनल अकाउंट. हे काय सोपं होतं, त्याच्यात काही ट्रिकी नव्हतं. दुसरं बॉट सर. गुड. बोल. सर, इकडे तर रोहितने जे कॅश दिले ना, त्याच्यावर जी म्युच्युअल फंड्सची किंवा इन्व्हेस्टमेंट असती किंवा शेअर्सचं असतं, तर काय लिहिलं असतं सर? डेबिट व्हॉट कम्स इन. बस कर. हा, जे काय आणशील, ओके सर. तू जे काय आणशील ना ते सगळं डेबिट. हा, जे काही तुम्हाला ओके सर. बिझनेस मध्ये कॅपिटल म्हणून, दॅट ऑल विल बी हो सर. ओनली. मग तुम्हाला ओके. बघ काय काय देऊ शकतो. कॅश देऊ शकतो, कॅश अकाउंट. चेक दिलास, बँक अकाउंट. बरोबर, तुम्हाला सोनं दिलास, गोल्ड. तुम्हाला शेअर दिले, शेअर्स. तुम्हाला जागा दिली, लँड अँड बिल्डिंग. बरोबर, तू जे देशील ते डेबिट व्हॉट कम्स इन. ओके सर. Bought goods on credit from Manoj. So bought goods, bought म्हणजे खरेदी केले, म्हणजे परचेस केले. बरोबर, परचेस नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, अँड यू परचेस गुड्स फ्रॉम मनोज. You purchase goods from whom? Manoj. Manoj is your personal account. Debit the receiver, credit the giver. मनोजने मला माल दिला म्हणून मनोज अकाउंट क्रेडिट. नेक्स्ट, कॅश परचेस ₹5,000. सी, कॅश परचेस म्हणजे रोखने माल खरेदी केला. मी बाजारात जाऊन नोटा विकत घेत नाही, मी माल विकत घेतोय. आणि माल कसा विकत घेतोय मी? रोखवर पैसे देऊन माल विकत घेतला. माल विकत घेतला म्हणून परचेस अकाउंट. आणि माझ्याकडनं कॅश गेली म्हणून कॅश रिअल अकाउंट. माझ्याकडनं कॅश गेली म्हणून कॅश कोणतं अकाउंट? रिअल अकाउंट. इज दिस क्लिअर? चल पुढे. नेक्स्ट, पेड वेजेस ₹3,000 टू कॅज्युअल वर्कर. पेड वेजेस ₹3,000 टू कॅज्युअल वर्कर. आता कॅज्युअल वर्कर म्हणजे काय? माझे असे वर्कर की जे कधीतरी कामाला येतात, रोज रोज कामाला येत नाही. उदाहरणार्थ, मी क्लासवर साफसफाई करायची म्हणून एखाद्या झाडूवाल्याला घेऊन आलोय, सांगितलं जरा साफसफाई करून दे रे सगळं. बरोबर, त्यांनी सगळे 3ही क्लास झाडून दिले व्यवस्थित मस्त, की त्याला 3,000 रुपये दिले. खर्च झाला माझा तो. बरोबर, कसला खर्च झाला? पगारावर दिलेला खर्च झाला, वेजेस. बरोबर, आणि एक अकाउंट वेजेस, आणि मी त्याला पेड करताना माझ्याकडनं कॅश जाणार. बरोबर, पेड वेजेस टू कॅज्युअल वर्कर. बरोबर, माझ्यासाठी वेजेस खर्च झाला. नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन. सेकंड इफेक्ट, माझ्याकडनं कॅश गेली म्हणून कॅश रिअल अकाउंट, डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज. सोल्ड गुड्स टू संतोष ऑन क्रेडिट. सोल्ड गुड्स टू संतोष ऑन क्रेडिट. बोला, कोणते 2 अकाउंट येणार? अरे बोला. संतोष अकाउंट. एक अकाउंट संतोष. बरोबर, आणि संतोषचा पर्सनल अकाउंट,
डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. मी संतोषला माल विकला, संतोष रिसिव्हर झाला, डेबिट द रिसिव्हर. आणि माल विकला हे माझं इन्कम झालं. नॉमिनल अकाउंटचा रूल, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन. तर माझ्यासाठी इन्कम झालं म्हणून क्रेडिट. लास्ट, रिसिव्ड कमिशन 1000 फ्रॉम वैशाली. वैशालीकडनं कमिशन मिळालं. रिसिव्ड कमिशन फ्रॉम वैशाली. I received cash. When I say received commission, that means I am actually receiving cash for commission. So first account is cash account, real account debit what comes in, and second account is commission account, nominal account. Okay? चला, हे सगळ्यांना मी पाठवतो ग्रुप मध्ये, ते कॉपी करून घ्या वहीमध्ये, आणि जर करेक्शन करायचे असेल तर करेक्शन करून घ्या. ओके? उद्या सकाळी 8 वाजता तुमचं ओसीचं लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, नंतर एसपी होईल. बरोबर? आणि जर झालं तर शनिवारी इंग्लिश पण होईल तुमचं. बरोबर? सगळं आपण ते तुम्हाला आदल्या दिवशी संध्याकाळपर्यंत टाइम हे येईल, तुम्हाला मीटिंग आयडी आणि पासवर्ड ग्रुपमध्ये येतील. ओके? पुन्हा एकदा रिक्वेस्ट, सगळ्यांनी ज्यांनी फॉर्म भरलेले नाहीत त्यांनी फॉर्म भरा, आणि आता प्रत्येकाने फी भरायला घेतली तरीही चालेल. आपल्याला गणपतीमध्ये 1-2-3 दिवस सुट्टी राहील. तुमचे शनिवार रविवार सुट्टीच राहील कन्फर्म. शनिवारी इंग्लिशचं लेक्चर नाही, शनिवारी गणपती बसतायत, शनिवार रविवार सुट्टी राहील. आपण सोमवारी भेटूया. आपण आता डायरेक्टली भेटणार सोमवारी. उद्या ओसी साठी ओमकार सर म्हणून आहेत, तेच आयडी आणि पासवर्ड टाकतील ग्रुपमध्ये. बरोबर? तुम्ही जॉईन करायचं. ओके? कोणाला काही डाऊट? दादा, हा बोल. मी इंग्लिश साठी नाहीये. हा, मग तू डायरेक्ट सोमवारी. ओसी एसपी साठी तरी आहेस ना? साठी आहे, एसपी साठी नाही. मी मॅथ्स घेणार आहे. हा, मग तुला शुक्रवार पासून सुट्टी. ओके? मग आपण डायरेक्ट भेटणार. जे एसपी वाले आहेत त्यांच्यासाठी लेक्चर राहील, मॅथ्स वाल्यांसाठी लेक्चर राहणार नाही. बरोबर? गुरुवार आणि शुक्रवारी तुमचे लेक्चर राहणार. गुरुवारी ओसी, शुक्रवारी एसपी, आणि मग डायरेक्ट सोमवारी आपला अकाउंट्स. ओके? अकाउंट्स 9 वाजताच. ओके? चलो, बाय बाय.